साध संगत जी, मेरा नाम बलतेज सिंह नंबरदार, पिता जी सरदार गुरदयाल सिंह जी, पिंड जांडावालिया, मंडी मलोट, जिला मुक्तसर। साध संगत जी, अज मैं तुहाडे नाल श्री महाराज जंग सिंह जी बारे एक दो साखियां सुनाना चाहना, जिहड़ियां कि बिल्कुल ही मेरे हड्ड बीतियां साखियां, मेरे नाल होईयां होईयां साखियां, एक एक गल जी दी सच्ची ते सुच्ची है। परम सत्कारयोग साध संगत जी, सारे एक बार आखिए धन सतगुरु राम सिंह जी। सतगुरु राम सिंह जी, सतगुरु राम सिंह जिहड़े सीगे आज़ादी के मोढी हुए है, सानू सारिआं नूं पता है। बिल्कुल। ते एक बार सारे आखिए धन महाराज जंग सिंह जी। धन महाराज जंग सिंह जी। साध संगत जी, सतगुरु राम सिंह जी तो मैं दर्शन नहीं किए, वड्डियां महापुरुषों तो सुनिया है, तो कई साडे परिवार के जीआं नूं सुखन दे विच दर्शन दिते, मैनूं हले सुखन च भी नहीं आया, मैं झूठ मारी एक बारी थोड़ी जी झलक जी। तो जिहड़े महाराज जंग सिंह दे सीगे ना दर्शन, वो मैनूं बड़े खुले मिले। वाह वाह। महाराज जंग सिंह दे नाल तकरीबन मेरी जिहड़ी मेरा जन्म है जिहड़ा वो तकरीबन 1950 के आसे पासे का है। हाँ जी। तो महाराज जंग सिंह दे नाल मैनूं जे मेरी सुरत दे विच भी मैं गिना तो मेरा 13 14 15 साल मैं उन्हां दे नाल बिताए है। पहलां गड्डी दे उत्ते ठूणे लें दे मारे भावें चढ़दे रहे, ते मुड़ के जदों सुरत आई पता लग्या भी ये इहो जिहे गुरु है, आह कुछ इन्हां दे विच विशेषता आईयां, ते कई गल्लां उन्हां दे नाल भी बीतीआं। एक बारी पिछे जे मैनूं राजस्थान जाण दा मौका मिलिया, तो महाराज जंग सिंह जी उस वेले ना सच्चे पातशाह शरीर छड्ड गए सी, ते राजस्थान दे विच साडी भूआ नूं उत्थे अनूपगढ़ दे विच मुरब्बे लाट होए सी, ते वो मुरब्बिਆਂ ਨੂੰ मोहण वास्ते उन्होंने कोई ट्रैक्टर का उस वेले साधन बहुत विरले हुंदे सी, ते मेरे कोले ट्रैक्टर सीगा। मैं ते साडे पिता जी संत गुरदयाल सिंह जी वो असीं इकट्ठे हो के ते उत्थे दोवें जने वो जमीन वाहण वास्ते गए। जदों असीं जमीन वाहण वास्ते गए तो नाली का एरिया से उत्थे पानी आ जाता पिछों, तो जदों पिछों सुੱਕ जाती सी उदों वाहीदा सी, ते जदों असीं वाहण लगे तो पानी उत्थे फेर आ गया। असीं उत्थे वाह सके ना, असीं अनूपगढ़ शहर दे विच आ गए, छोटा जिहा शहर सी उस वेले। जदों असीं शहर दे विच आए उत्थे साडी भूआ दी लड़की सी, ते जिहड़ा साडा भूआ दा जवाई सीगा वो हौलदार लग्या सीगा पुलिस दे विच। उन्हां दे घर सानूं ठहरन का मौका मिलिया, उत्थे ठहरे। ते उन्हां ने साथों वो जिहड़ी साडी भूआ दी लड़की सी ना, उन्हां दे बच्चा है नहीं सी कोई, ते वो किते इत्थे आए, इत्थे किते आए ते महाराज जंग सिंह उदों संत गुरदयाल सिंह जी ये गड्डी चलाउंदे हुंदे, साडी सुरत दी गल चंगी तरह, ते इत्थे आ के उन्हां दोवां जीआं ने वो पुलिस दे विच सीगा, ते साडी भूआ दी लड़की ने ते उन्हां दा मामा ही साडे संत गुरदयाल सिंह जी, ते इन्हां नूं अर्ज कीती भी सच्चे पातशाह बच्चा कोई नहीं, बड़ा चर हो गया विआह होया नूं, ते एक पुत्र दी दात दिओ। ते महाराज आखन लगे, महाराज सच आखन लगे, वो गल मेरे याद आ गई। महाराज आखन लगे ना गुरदयाल, उन्हें आखिया जी दसो, उन्हें घ्यो पिया करे, उन्हें जी घ्यो तो है घर का, उन्हें तो कहा देग बना के लिया। संत कुंडा सिंह लागरी हुंदा सी इन्हां दा, ते संत कुंडा सिंह ते मेरे पिता जी ने देग बना के लियांदी, तो जो देग बना के लियांदी दो होर खड़ियां हो गई, मैं इधर जाना नहीं, थोड़े पासे होर जाना है, बीबियां वो हरिजनां दियां सी, वो मैं कदे फिर तुहानूं दसूंगा विस्तार नाल। ते वो आखन लगे भी वो मेरे ताए नाल एक सीरी सी, उन्हां दे भी बच्चा नहीं हुंदा सी, वो भज के उहनूं सद लिया, उहनूं जो सद के लिया ते सीरी वाला मैं तां नहीं अर्ज कर सकदा, ਉਹਦਾ अर्ज मैं करूँगा, मेरा ताया तो तू कोले खड़ो जा मेरे। वो जदों आ गए तो दे करके लिया ना, साढ़े मतलब संत कुंडा सिंह जी ने लागरी सी महाराज जी दे, ते देग लिया के ना उस वेले इहो जिहे साधन हुंदे, साडे घरां दे विच मेज भी नहीं हुंदा सी रखण वास्ते। मैनूं घल्लिया गुआंढियां दे, उन्हां दे कोई बोटी लै के गोल जा मेज रखे, भज के मेज लिया चक के, मैं मेज लिआंदा ते उत्थे परात रखी, ते उत्ते डक्के रखे, परात पड़ी सी कड़ाह प्रशाद दी। ते जदों चक्या ना महाराज ने ऐ करके पल्ला, ते संत जी वेख के प्रशाद नूं आखदे जा बई प्रशाद बहुत सोहना है, बच्चे बड़े सोहने होणगे, आखो धन महाराज जंग सिंह, महाराज जंग सिंह जी, कोई अरदास नहीं,
ਕੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਉਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਕੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਾਂਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਓਲਾ ਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, 22 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੋਟੋ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਰਮੂ ਦੇ ਕੋਟ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਜੜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਖੁੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜਾ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਤਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਢਾਲ ਲੈ, ਤੇ ਪੀਰ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਲਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਪੀਰ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰ ਜੂਗਾ ਸਾਫ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਖਾਣੀ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇਲ ਤੂਲ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਤਰ ਆ ਜੂ, ਫਿਰ ਵਾਹਣ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਹਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਖਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਵੜਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਪੀਰ ਆਏ ਨਾ, ਹਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਣੋਈਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਪ ਤੇ ਜੀਪ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਪ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਲ 1-2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਪ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਣੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਣੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖੱਦਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਪੀਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਣੋਈਆ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਘ ਡਾਇਆ ਸੀ ਪੀਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਸੁੱਚੀ, ਥੱਲੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਣੇ, ਏਡੀ ਮੰਨਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਕੇ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ?
ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਧਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਆਖੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ। ਤੇ ਪੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਸੰਤ ਜੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੀਰ ਪਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਏ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਵਿਰਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਾਓ ਸਾਡੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸੇ ਨੇ, ਆਹ ਪੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਹੈ, ਖਾਣ 'ਚ ਕਦੇ ਪੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੀਰੀ ਇਹਨੇ ਵਾੜੀ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝਾਕ ਕੇ ਜੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਝਾਕ ਲਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ਕੁਛ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਦਾਰਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਸਿੱਖਾ, ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾਦਾ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਠਾਣੇ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਉਹ ਫੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਵੇਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਆ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਤੂੰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 CID ਅਫਸਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ CID ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ,
ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਉਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੋਂ ਕੋਟ ਦੇ ਏਡੇ ਢੀਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਕੜਬ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੜਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ, ਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਾਫ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਢੇਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਕੜਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲਿਓ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਉਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨੇਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਨੇ ਖਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਝਾਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਓਏ ਫਿਰ ਖਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੁਰਸਤੀ ਪਾ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਊ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।